Hello, girls and boys. Most important MCQ from Kirti Vidya Institute Private Limited. First MCQ. Which one of the following combination of accounting assumptions are fundamental as per Accounting Standard 1? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से हम क्या फंडामेंटल एजम्पशन कर सकते हैं? तो उसमें आंसर दिए हुए ए बी सी डी. उसमें ए गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. देन द सेकंड वन गोइंग कंसर्न, कंजर्विज्म एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट. थर्ड वन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंजर्विज्म. एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंजर्विज्म, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. तो डेफिनेटली यहां पर हमारा ए आंसर है वो करेक्ट आंसर है. गोइंग कंसर्न मतलब हम बिजनेस को हमेशा चालू ही रखेंगे ऐसा एजम्पशन करना है. कंसिस्टेंसी बिजनेस में गुजराती में कहूं तो सातत्य जળવાઈ रहे. एंड एक्रूअल जनरली कैश सिस्टम और अक्रूअल सिस्टम होती है, यहां पर अक्रूअल सिस्टम एडप्ट की हुई है तो ऐसा हमें एजम्पशन कर ही देना है. तो फंडामेंटल एजम्पशन जो है वो ए आंसर आएगा. लेट्स ट्राई. कौन सा आंसर है देखते हैं. यस, ए आंसर इज द करेक्ट वन. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. सेकेंड एमसीक्यू. Which of the following is correct entry to rectify the error? રેક્ટિફાય કરવું એટલે સુધારવું, એરર એટલે ભૂલ. તો ભૂલ સુધારણા નોંધ પૂછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શેની? Wage is paid for the erection of a new machinery. નવું મશીનરી ખરીદ્યું એના ઇરેક્શન પાછળ તમે મજૂરી ચૂકવી. આ ડેબિટેડ ટુ વેજીસ અકાઉન્ટ અને ભૂલથી મજૂરી વેજીસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થયા. તો આની શું ભૂલ સુધારણા નોંધ હોઈ શકે? તો ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ બહુ સિમ્પલ. ભૂલ સુધારણા નોંધ માટે તમારે ખાલી બે નિયમ યાદ રાખવાના હોય. જો કોઈ અસર આપવાની બાકી હોય તો એ આપી દેવી, એટલે કે ઉધાર કરવાના બાકી હોય તો ઉધાર કરી દેવાના, જમા કરવાના બાકી હોય તો જમા કરી દેવાના. અને હા, જો કોઈ અસર ખોટી આપી હોય તો એને રદ કરવા વિરુદ્ધ અસર આપી. એટલે ખોટા ઉધાર કર્યા હોય તો એને રદ કરવા જમા કરો અને ખોટા જમા કર્યા હોય તો એને રદ કરવા ઉધાર કરો. તો અહીંયા વેજીસ ચૂકવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે વેજીસ ચૂકવ્યું એ નવા મશીનરી પાછળ ખર્ચો કર્યો છે. અને જ્યારે કોઈ પણ નવું મશીન, નવી મિલકત ખરીદવામાં આવે અને એની પાછળ કરવામાં આવતા ખર્ચા એ હંમેશા મૂડી પ્રકારના જ ગણાય અને એને મિલકતની મૂળ કિંમતમાં ઉમેરવાના હોય. Any expenditure paid to acquire the new asset is considered to be capital expense and it should be added to asset account. But here wages paid for the machinery wrongly debited to wages account. मतलब wages account में wrongly debit कर दिया तो उसकी रिवर्स एंट्री दे दो, उसे क्रेडिट कर दो. और सही में हमें किसे डेबिट करना है? तो मशीनरी. तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट. तो यहां पर कौन सी एंट्री है देखिए. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट. यस, बी आंसर should be correct one. तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन होना चाहिए. यस, इट इज. थर्ड एमसीक्यू. हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी should normally be determined by using which method? कौन सी मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी के लिए होती है? तो यहां पर आंसर आएगा डी आंसर, लिफो या तो बेस स्टॉक या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस फॉर्मूला. सो योर डी आंसर शुड बी करेक्ट वन. Yes, it is. Next MCQ, fourth one. From the following information, find out the total of each side. બંને બાજુનો સરવાળો પૂછ્યો છે. That is debit and credit side of the trial balance. તો ગુજરાતીમાં કહું તો કાચું સરવૈયું બનાવવું પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને તમને અહીંયા ખાતાની બાકીઓ ખબર હોવી જોઈએ કે કયા ખાતાની કેવી બાકી હોય. તો યાદ રાખજો, જે હિન્ટ આપું એક MCQ પૂરતું નહીં શીખવાડું, આખું ડિટેલ સ્ટડી કરીશું જ. તો ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હંમેશા મૂડી એની જમા બાકી હોય, જ્યારે ઉપાડ ઉધાર હોય, પરચેઝ ઉધાર હોય, જ્યારે સેલ્સ રિટર્ન એ પણ ઉધાર હોય, સેલ્સ ક્રેડિટ હોય, જમા બાકી હોય અને પરચેઝ રિટર્ન એ પણ જમા હોય.
કોઈ પણ ફંડ, અનામત, ભંડોળ એની હંમેશા જમા બાકી હોય. આ ખાસ યાદ રાખજો, કોઈ પણ ફંડ, અનામત, રિઝર્વ એ બધાની જમા બાકી જ હોય. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ એની હંમેશા ઉધાર બાકી હોય. જ્યારે ઉપજ હોય તો એની જમા હોય. મિલકતો હંમેશા ઉધાર હોય. જ્યારે જવાબદારીઓ, આપણું દેવું એ જમા બાકી હોય. આ કાચા સમયના ફંડામેન્ટલ રૂલ્સ છે જે ધ્યાનમાં રાખવાના. Anyway, here we have to prepare small trading account. Let's try. Girls and boys, please come to the point. એક નાનું કાચું સરવૈયું બનાવી દઈએ રફલી, જેમાં બે બાજુ, એક તો ડેબિટ અને બીજું ક્રેડિટ બેલેન્સ, ઉધાર બાકી અને જમા બાકી એવું સમજીને ચાલજો. હવે કોની ઉધાર ને કોની જમા તો જોતા જઈએ ને લખતા જઈએ. તો સૌથી પહેલા આપ્યું છે તમને કેપિટલ અકાઉન્ટ 50,000. મૂડી હંમેશા જમા જ હોય, તો આપણે જમા બાજુ લખીશું કેપિટલ 50,000 રૂપિયા. સ્પીડમાં વર્કઆઉટ કરવાનું છે, એમસીક્યુ છે ભાઈ. ડ્રોઈંગ ઉપાડ 10,000. ડેબિટ સાઈડ ઉપાડની ઉધાર જ હોય, ડ્રોઈંગ્સ 10,000 રૂપિયા. ધેન આફ્ટર પરચેઝ ના 10,000 રૂપિયા છે. પરચેઝ ઉધાર બાકી. પરચેઝ 10,000. સેલ્સ 20,000. વેચાણ જમા હોય, સેલ્સ 20,000. સેલરીઝ 5,000. પગાર એટલે ખર્ચની હંમેશા ઉધાર બાકી જ હોય. Salaries 5,000. Furniture 15,000. Furniture એટલે મિલકત ઉધાર જ હોય. Furniture 15,000. દેવાદારો એટલે ઉધાર હોય, 20,000 રૂપિયા. ડેટર્સ દેવાદારો એટલે લેણું હંમેશા ઉધાર હોય, 20,000. ક્રેડિટર 10,000. લેણદારોની જમા હોય. ક્રેડિટર 10,000 રૂપિયા. કેશ અને બેંક બંનેની ઉધાર હોય, 12,000 ને 8,000, 20,000 રૂપિયા. કેશ બેંક 12 અને 8, 20,000 રૂપિયા. બેંક હંમેશા ઉધાર જ હોય. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો જમા હોય. એમ તો તમને ટોટલ બંને બાજુનું પૂછ્યું છે એટલે બંને વેરિફિકેશન કરે છે. મે બી ડિફરન્સ હોઈ શકે એવું બને અને એ સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં લઈ જવાય, પણ જનરલી ડિફરન્સ ના આવે. તો કોઈ પણ એક બાજુનું કર્યું હોત તો પણ ચાલત. તો અહીંયા ટોટલ જુઓ 50, 20, 70, 10, 80, 80,000. ડેબિટ સાઈડ જોઈ લઈએ તો 0, 0, 0, 5, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80,000. સો બંને બાજુ ટોટલ ઇક્વલ છે. આન્સર આવશે 80,000. ઓકે, તો આપણો આન્સર હોવો જોઈએ 80,000. Yes, the C answer is the correct one. That is 80,000 rupees. 80,000 રૂપિયા. Which of the following is not a business transaction? આમાંથી ધંધાકીય વ્યવહાર કયો નથી? તો આપણે બધા ઓપ્શન ચેક કરવા પડે. ઓપ્શન એ, પેડ સન્સ ફીસ, એમના પુત્રની ફી ચૂકવી. ફ્રોમ બિઝનેસ, ધંધામાંથી ચૂકવી, તો એ ધંધાકીય વ્યવહાર છે. ધંધામાંથી અંગત કોઈ પણ ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે તો એ ઉપાડ કહેવાશે. તો આ ધંધાકીય વ્યવહાર છે. બોટ ફર્નિચર 1 લાખ ઇન ધ બિઝનેસ, ધંધામાં આપણે 1 લાખનું ફર્નિચર લાવ્યા તો આ મૂડી કહેવાશે. મૂડી. ઓકે, ફર્નિચર આવે તો ઉધાર અને મૂડી ખાતે જમા. પેઇડ સેલરીઝ ટુ એમ્પ્લોયને પગાર ચૂકવ્યો તો એ ધંધાકીય વ્યવહાર છે. પેઇડ સન્સ ફીસ, પાછી છોકરાની ફી ચૂકવી. ફ્રોમ પર્સનલ બેંક અકાઉન્ટ ઓફ ધ ઓનર, ઓનર જે હોય, ધંધાનો માલિક જે હોય, એનું બેંકનું પર્સનલ અકાઉન્ટ, એ પર્સનલ અકાઉન્ટમાંથી એના પુત્રની ફી ચૂકવાય. તો આ તો ઘરનો વ્યવહાર છે, ધંધાકીય વ્યવહાર નથી. તો આન્સર ડી should be the correct answer. Okay, તો ડી આન્સર is the correct one. છોકરાની ફી અંગત બેંક ખાતામાંથી ચૂકવાય.
નેક્સ્ટ MCQ છઠ્ઠું, પ્રોવાઈડ ફોર બેડ ડેટ રિઝર્વ એટ 5%. પ્રોવાઈડ ફોર એનો મતલબ ગાલખાદ અનામત રાખવાની છે. પ્રોવાઈડ ફોર બેડ ડેટ રિઝર્વ ગાલખાદ અનામત એટ 5% પર એનમ ઓન ડેટર્સ દેવાદારો પર, અને દેવાદારોની રકમ છે 30,000 રૂપીસ. આફ્ટર ચાર્જિંગ બેડ ડેટ ગાલખાદ ગણ્યા પછી 3,000 રૂપિયા ગાલખાદ. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ એન્ડ that is provided as per which convention? એટલે તમને અમાઉન્ટ પૂછી છે, બેડ ડેટ રિઝર્વની અમાઉન્ટ કેટલી અને કયા સિદ્ધાંતને આધારે. ઓકે, તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઈએ ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ. અહીંયા તમે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરજો થોડું ઘણું. બેટા સૌથી પહેલા તમને 30,000 રૂપિયાના દેવાદાર આપ્યા છે, 30,000 રૂપીસના દેવાદાર. ઓકે, હવે આ 30,000 ના દેવાદારમાંથી સૌથી પહેલા માઇનસ થાય બેડ ડેટ. બેડ ડેટની રકમ છે 3,000 રૂપિયા. કલર કોમ્બિનેશન એટલે ચેન્જ કર્યો, મે બી તમને બોર્ડ પર વ્યવસ્થિત દેખાય. તો બાકી બેલેન્સ રહ્યા 27,000. આ 27,000 પર 5% લેખે બેડ ડેટ રિઝર્વ રાખવાનું છે. તો 27,000 ના 5% that is 1,350. તો 1,350 રૂપિયા ગાલખાદ અનામત બેડ ડેટ રિઝર્વ રાખવાના થાય. અને હા, ભવિષ્યમાં પડનારી ગાલખાદ એનું અત્યારથી જોગવાઈ એને જ કહેવાશે ગાલખાદ અનામત. તો ફ્યુચરમાં જે બેડ ડેટ પડવાની છે એના માટે આપણે જે પ્રોવિઝન રાખીએ છીએ that is બેડ ડેટ રિઝર્વ. બેડ ડેટ રિઝર્વ ભવિષ્યના નુકસાન ધ્યાનમાં લેવાય, ઉપજ ધ્યાનમાં ન લેવાય. that is the rule of conservatism. તો અહીંયા rule of conservatism that is the prudence. તો અહીંયા આન્સર આવશે બી. આન્સર is the correct one. 1,350 રૂપિયા 1,350 બેડ ડેટ રિઝર્વ અને prudence that is conservatism. Yes, B answer is the correct one. સાતમું MCQ, Mr. Arjun is a doctor by profession. He records the transaction like revenue, cost, asset, liabilities which are reflected in the account when actual receipt ખરેખર પૈસા મળ્યા હોય ત્યારે અથવા actual payment are made મતલબ ધંધામાં ખરેખર રોકડા આવ્યા હોય ત્યારે નોંધે અને ગયા હોય ત્યારે નોંધે. એનો મતલબ he is not recording outstanding expense, prepaid expense, pre-received income એવું બધું નોંધતા નથી. માત્ર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ખરેખર પૈસા મળે ત્યારે જ નોંધે છે અને પૈસા જાય ત્યારે નોંધે છે. એનો મતલબ શું? that means he is following કઈ મેથડ ફોલો કરે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, જે મેથડ છે એ બે પ્રકારની મેથડ હોય. કઈ મેથડ? એક અક્રુઅલ સિસ્ટમ that is મર્કન્ટાઇલ સિસ્ટમ અને બીજી કેશ સિસ્ટમ. અક્રુઅલ સિસ્ટમ, મર્કન્ટાઇલ સિસ્ટમ, એમાં પૈસા ચૂકવ્યા હોય કે ના ચૂકવ્યા હોય, આવક મળી હોય કે ના મળી હોય, પણ ખર્ચ કર્યો, આવક ઉપજ થઈ, તો પૈસા મળે કે ના મળે, પૈસા ચૂકવો કે ના ચૂકવો, તેમ છતાં નોંધવાનું. મતલબ જે ખર્ચ જે પીરિયડમાં થયો હોય એ જ સમયે નોંધવાનું, જે ઉપજ જે પીરિયડમાં થઈ હોય એ જ સમયે નોંધવાનું. ઇવન ધો પૈસા મળવાના બાકી હોય અથવા ચૂકવવાના બાકી હોય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ, પ્રીપેડ, પ્રી રિસીવ્ડ હોય તો પણ કન્સિડર કરવાનું. ધેટ ઇઝ ધ મર્કન્ટાઇલ સિસ્ટમ, અક્રુઅલ સિસ્ટમ. પણ બીજી સિસ્ટમ કેશ સિસ્ટમમાં પૈસા મળે તો જ નોંધવાના. એમાં પીરિયડ ધ્યાનમાં નહીં લેવાનો કે કયા પીરિયડનો ખર્ચો છે. ગયા વર્ષના પૈસા અત્યારે મળે, ચાલુ વર્ષના પૈસા અત્યારે મળે અથવા આવતા વર્ષના પૈસા અત્યારે મળે, મળ્યા અત્યારે ને બધા નોંધી દેવાના. તો જ્યારે પૈસા મળે ત્યારે જ નોંધ કરો, જ્યારે પૈસા ચૂકવો ત્યારે જ નોંધ કરો. તો એ સિસ્ટમને કહેવાશે કેશ સિસ્ટમ. ડોક્ટર પણ એક ફોલો કરે છે. મેક્સિમમ પ્રોફેશનલ લોકો એ કેશ સિસ્ટમ એડપ્ટ કરે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ લઈશું કે આન્સર કેશ સિસ્ટમ હોવો જોઈએ. કયો ઓપ્શન છે? મર્કન્ટાઇલ ના, ડબલ એન્ટ્રી ના, કેશ સિસ્ટમ ઓફ અકાઉન્ટિંગ. યસ, તો સી આન્સર શુડ બી ધ કરેક્ટ આન્સર. આઠમું MCQ, a trial balance of the business is affected due to overcasting sales return. બેટા અહીંયા તમને ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઓવરકાસ્ટિંગ, કાસ્ટિંગ એટલે સરવાળો, ઓવર એટલે વધારે થઈ ગયો. સેલ્સ રિટર્ન નો સરવાળો 100 રૂપિયા વધારે થયો. યાદ રાખજો, કોનો સરવાળો? સેલ્સ રિટર્ન. સેલ્સ જમા હોય,
સેલ્સ રિટર્ન ઉધાર હોય. એનો મતલબ જો તમે ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવ્યું હોય તો એમાં સેલ્સ રિટર્ન ડેબિટ સાઈડ આવે અને અહીંયા 100 રૂપિયા સરવાળો ભૂલથી વધુ થઈ ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા સેલ્સ રિટર્ન એનો સરવાળો તમારાથી ભૂલથી વધારે થયો છે એટલે ખોટો થયો. તો સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરવું પડે. આને આપણે ડેબિટ છે તો હવે જમા કરવા પડશે. તો સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરી દો 100 રૂપિયા. 100 રૂપિયા ઉધાર વધારે થયા હતા. અસર રદ કરવા વિરુદ્ધ અસર, સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. તો ઉધાર કોને કરીશું? ઓફકોર્સ ઉપલબ્ધ ખાતે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ. તો આ તમારી એન્ટ્રી હોવી જોઈએ. સેલ્સ રિટર્ન વધારે સરવાળો થઈ ગયો તો હવે એને વિરુદ્ધ અસર આપવાની. સેલ્સ રિટર્ન ઉધાર બાકી હોય હવે એને જમા કરો અને સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય. તો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 100 રૂપીસ ટુ સેલ્સ રિટર્ન. કયો ઓપ્શન છે? તો એ ઓપ્શન છે સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. યસ ઇટ ઇઝ. તો આ તમારો રાઈટ આન્સર છે. ભૂલ સુધારણા માટે જો કોઈ પણ એમસીક્યુ માં ભૂલ સુધારણા પૂછી હોય તો ભૂલ સુધારણાના નિયમ તમને આવડવા જોઈએ. જે અસર આપવાની બાકી હોય એ આપી દેવાની અને જો કોઈ અસર ખોટી આપી હોય તો એને રદ કરવા વિરુદ્ધ અસર આપવી. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ GAAP? બહુ સિમ્પલ છે. GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. आ तो कौन बनेगा करोड़पति कहेवाय एमसीक्यू એટલે બેટા બહુ ઈઝી એક્ઝામ હોય અને પણ થોડી ઘણી પ્રિપરેશન વ્યવસ્થિતપણે કરીને જવી જેને કારણે મહત્તમ માર્ક આવે અને મેક્સિમમ માર્ક તો નહીં પણ પૂરેપૂરા માર્ક લાવવાની કોશિશ તો કરવાની જ હોય. તો GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल એ આન્સર તમારો સાચો હશે. આ તો KBC જેવું થયું. એક ક્વેશ્ચન 4 ઓપ્શન. સહી જવાબ only 1 mark, गलत जवाब no negative marking. तो बेटा GAAP એટલે generally accepted auditing principle ના ભાઈ આ ખોટું છે. generally accepted admin ખોટું છે. generally accepted accounting principle, yes, C answer is the right one. Yes it is. 10th MCQ, calculate the amount of depreciation at the rate 10% per annum. ભાઈ આપણે ઘસારો ગણવાનો છે 10% વાર્ષિક from the following information of machinery for the year ending on 31st March 2023. 2023 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે. તો એમાં જેનું વર્ષ 31 માર્ચ 2023 ના દિવસે પૂરું થતું હોય એ શરૂ થતું હોય 1 એપ્રિલ 2022. તો અહીંયા 22 ની ટ્રાન્ઝેક્શન આપ્યા છે. પહેલા ઓપનિંગ બેલેન્સ 1 એપ્રિલ 2022 ના દિવસે મશીનરીનું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 7 લાખ. 1 એપ્રિલ 2022 ફરીથી 1 એપ્રિલ જ છે અને એ દિવસે તમે મશીનરી સેલ કરી દીધું 1,75,000 નું. તો આપણે માઈનસ કરી દઈશું 7 લાખ માંથી 1,75 માઈનસ. બીજું 1 જુલાઈ નવ મશીનરી ખરીદ્યું. રોકડેથી ખરીદો કે ઉધાર ખરીદો આપણે મશીનરી જોડે લેવા દેવા. નવ મશીનરી આવ્યું 2,75 અને 1 ઓક્ટોબર ના દિવસે પરચેસ ફ્રોમ USR કંપની ઉધાર ખરીદ્યું. અરે જે હોય તે ખરીદ્યું ને તો આના પર ઘસારો ગણાશે. તો કઈ રીતે ઘસારાનું વર્કિંગ કરવું જોઈએ? લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ. 1 એપ્રિલ 2022 આ ઓપનિંગ છે. એ દિવસે તમારી પાસે 7 લાખના મશીનરી હતા અને એ સેમ ડે તમે મશીનરી સોલ્ડ આઉટ કરી દીધા. 1,75,000 ના સોલ્ડ આઉટ કરી દીધા. તો બાકી રહ્યા કેટલા? તો કે 5,25,000. આ 5,25,000 પર 1 એપ્રિલ 22 થી 31 માર્ચ સુધી 12 મહિનાનો ઘસારો ગણવાનો. તો આના પર આપણે ઘસારો ગણીશું 10%. આના 10% એટલે 52,500. તો આના પર ઘસારો ગણાશે. પછી જે વધે એ ક્લોઝિંગ. આપણે પૂછ્યું છે ડેપ્રિસિએશન, ક્લોઝિંગ વેલ્યુ પૂછ્યું તો શોધત. જરૂર નથી ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની એક્ઝામમાં ને. તો ઘસારો આના પર 52,500 આવે. ચલો પછી બીજું નવું મશીનરી જુઓ. 1 જુલાઈ બીજું 2,75,000 નું ખરીદ્યું. તો ધ્યાન રાખજો 1 જુલાઈ 2022 2,75,000 નું ખરીદ્યું. તો આના પર ઘસારો ગણવાનો ક્યાંથી ક્યાં સુધી? જુલાઈ થી માર્ચ.
એટલે જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન, ફેબ, માર્ચ 9 મંથનો ઘસારો ગણાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની પર ફરી 10% અને 9 મહિનાનો ઘસારો ગણવાનો છે. તો 27,500 આના 10% થાય 27,500, પણ 9 મહિનાના કેટલા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 10% જો આના શોધવામાં આવે 27,500 થાય આના 10%, પણ 27,500 રૂપિયા એ તો 12 મહિનાના કહેવાય. આપણે જુલાઈ થી માર્ચ 9 મહિનાનું ગણવાનું. તો 9 મંથનું ડેપ્રિસિએશન કેટલું થાય? તો 9 × 27,500 ડિવાઇડેડ બાય 12, તો એ થશે 20,625 રૂપિયા 9 મહિનાનો ઘસારો. એના પછી આગળ ત્રીજું મશીનરી ખરીદ્યું 1 ઓક્ટોબરના દિવસે પરચેસ ન્યૂ મશીનરી 270. ઓક્ટોબરમાં નવું મશીનરી ખરીદ્યું છે 1 ઓક્ટોબર 2022 2,70,000. તો ફરી આના પર ઘસારો ગણીશું. ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો? ઓક્ટોબર થી માર્ચ, એટલે 6 મહિના થાય. ગણી જોજો ભાઈ. તો આના 10%, આના 10% 27,000 થાય, પણ એ તો 12 મહિનાના. તો 6 મહિનાના કેટલા? તો 27 ના અડધા 13,500. તો આ રીતે બધા ઘસારાનો સરવાળો કરવામાં હેલ્પ કરજો. પહેલું મશીનરી છે એના પર 52,500 પ્લસ બીજા મશીનરી પર 20,625 અને ત્રીજા મશીનરી પર 6 મહિનાનો ઘસારો 13,500. આ રીતે ટોટલ ડેપ્રિસિએશન થયું 86,625. 3 અલગ અલગ મશીનરીનો ઘસારો. બરાબર સમજી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. જૂનું મશીનરી 1 એપ્રિલના દિવસે ઓપનિંગ બેલેન્સ હતું 7, 1 એપ્રિલના દિવસે જ વેચી દીધું 1,75, તો આપણી પાસે રહ્યા 5,25. આના પર એપ્રિલ થી માર્ચ આખા વર્ષનો ઘસારો 52,500 થાય. બીજું મશીનરી નવું ખરીદ્યું જુલાઈમાં, તો જુલાઈ થી માર્ચ 9 મહિના થાય. 9 મહિનાનો ઘસારો આવ્યો 20,625. અને ત્રીજું ખરીદ્યું ઓક્ટોબરમાં, આ ઓક્ટોબરમાં ખરીદ્યું એના પર ઓક્ટોબર થી માર્ચ 6 મહિનાનો ઘસારો 13,500 થાય. બધાનો ઘસારાનો સરવાળો થયો 86,625. તો યોર આન્સર શુડ બી 86,625. યસ, ઇટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 11મું MCQ. એક્સપેક્ટેડ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ 40,000. પહેલા સેલિંગ પ્રાઇસ એક્સપેક્ટેડ છે 40,000 રૂપિયા. એક્સપેક્ટેડ સેલિંગ એક્સપેન્સ 1,500, પણ એની પાછળ આપણે સેલિંગનો ખર્ચો કરવો પડશે 1,500, તો માઇનસ કરી દેવાના. અને કમિશન પેએબલ ટુ એજન્ટ 2,100, 2,100 રૂપિયા તમે એજન્ટને ચૂકવશો. તો આ રીતે ખર્ચો બાદ કરતા કેટલા રૂપિયા વધશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 40,000 માંથી 1,500 ને 2,100 બાદ કરો તો બાકી રહેશે 36,400, 36,400. તો એ ગુડ્સ એની રિયલાઇઝેબલ વેલ્યુ 36,400 રૂપીસ હોવી જોઈએ. સો સી આન્સર ઇઝ ધ કરેક્ટ વન. नेक्स्ट MCQ 12वां જેવું જ છે. मतलब कि 12th स्टैंडर्ड में जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा MCQ यहाँ पर. मिस्टर ए, वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हु विड्रॉ 500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो हर महीने के अंत में 500 रुपीज एवरी मंथ विड्रॉ करता है, लेकिन मंथ के एंड में. ओके, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ગુજરાતીમાં ઉપાડ પર વ્યાજ ગણવાનું છે એટ ધ રેટ 12% પર એનમ. આખું વર્કિંગ કરવા જશો તો લાંબા પોળા ટૂંકા થઈ જવાય, એવું બધું કરવાનું નહીં. યાદ રાખવાનું એવરી મંથની બિગિનિંગમાં હોય, દર મહિનાની શરૂઆતમાં હોય તો 78 માસનું વ્યાજ ધ્યાનમાં લેવાય. દર માસને અંતે હોય તો 66 મહિનાનું વ્યાજ ધ્યાનમાં લેવાય. અને દર મહિનાની અધવચ્ચે હોય तो 72 મહિનાનું વ્યાજ ધ્યાનમાં લેવાય. યાદ રાખજો, if any partner withdraw at the beginning of every month, then we have to consider the interest for 78 months. If he withdraw at the end of every month, then we have to consider 66 months. And if we withdraw middle of the month for every month, each month, then we have to consider 72 months. Here, Mr. A withdraw at the end of every month, that is 66. तो हमें 66 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो सिंपल गुजराती में त्रिराशि मूकवानी. 100 રૂપિયાનું 12 મહિનાનું વ્યાજ 12%. તો સરેરાશ ઉપાડ 500 એવરી મંથ 500
એનું 66 મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું થાય, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અહીંયા 500 ગુણ્યા 66, 500 ગુણ્યા 66 ગુણ્યા 12 ડિવાઇડેડ બાય 100 ઇન્ટુ 12. તો આ 12 અને 12 તો જતા રહેશે, બાકી આ 0 0 જતા રહ્યા, તો બાકી રહ્યા 66 ગુણ્યા 5, 66 गुणिया 5 दैट इज 330 रुपीज. तो इंटरेस्ट आएगा 330. अब कौन से ऑप्शन में है देखो 330, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में यस. तो सी आंसर इज द करेक्ट वन, 330. 13वां एमसीक्यू, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड. तो गर्ल्स एंड बॉयज, द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी यू ऑलरेडी नो दैट. अकाउंट એ સાતત્ય સાથે હોવું જોઈએ, અકાઉન્ટમાં સાતત્ય જળવાવું જ જોઈએ. अकाउंट कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट. मतलब आप हर साल अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते. एक बार अगर हमने किसी मेथड में कोई डेप्रिसिएशन हो या स्टॉक की वैल्यूएशन की मेथड हो, उसमें अगर हमने कोई मेथड एडप्ट की तो दैट वी हैव टू मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, अकाउंट उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी अकाउंट वो रिजिड नहीं होता. मतलब कि हमने एक बार कोई पद्धति अपना ली तो वही पद्धति सारी लाइफ करना है, ऐसा नहीं है. हाँ, उससे अगर हमें कोई अच्छी मेथड प्राप्त होती है देन डेफिनेटली वी कैन चेंज द पॉलिसी. तो यहां पर चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड. कब कर सकते हो, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, फॉर कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यस, अकाउंट के स्टैंडर्ड परिपूर्ण करने के लिए, तो ये सही बात है. बी, व्हेन स्टेट सो डायरेक्ट, यस वो भी सही बात है. सी, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब आपने कई गलत मेथड अपना दी हो और अगर आप मेथड या पॉलिसी चेंज करना चाहते हो, किसके लिए, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप कर सकते हो. कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिडिटी है ही नहीं. कंसिस्टेंसी मतलब रिजिडिटी है ही नहीं, ये खास ध्यान रखना. अगर पॉलिसी चेंज करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट એટલે ગુજરાતીમાં નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું એ વધારે બેટર રિપ્રેઝન્ટ થતું હોય તો આપણે ઓફકોર્સ પદ્ધતિ બદલી શકીએ. તો અહીંયા આન્સર આવવો જોઈએ ઓલ ઓફ ધીસ. ડી આન્સર શુડ બી ધ કરેક્ટ વન. યસ ઇટ ઇઝ. 14th, if closing capital of a partner is 60, which includes 20,000 joint, 25,000 share from a profit, calculate the amount of interest on capital 6% per annum. 6% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાજ હંમેશા શરૂઆતની મૂડી પર ગણવાનું. તો શરૂઆતની મૂડી, ઓપનિંગ કેપિટલ, હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓપનિંગ કેપિટલ, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस, यहां पर ड्रॉइंग डेबिट साइड की आइटम वो प्लस होगी. कैपिटल अकाउंट मूडी खाताમાં જે ઉધાર બાજુની આઈટમ હોય ને એ બધી પ્લસ પ્લસ કરવાની, જમા બાજુની આઈટમ માઇનસ શેર ઓફ પ્રોફિટ એ માઇનસ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારી ક્લોઝિંગ કેપિટલ છે 60,000 વત્તા ડ્રોઈંગ કર્યું 20 માઇનસ શેર ઓફ પ્રોફિટ 25. ઇટ મીન્સ આનો સરવાળો કરો, 60 વત્તા 20 80 માઇનસ 25 ગયા, તો બાકી રહ્યા 55,000 રૂપિયા. આ 55,000 પર 6% વ્યાજ ગણવાનું. તો 55,000 એના 6% વ્યાજ ગણો તો 3300 રૂપિયા વ્યાજ થાય. તો યોર આન્સર શુડ બી 3300. 15મું એમસીક્યુ, યુઝ ઓફ કોમન યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ એન્ડ કોમન ફોર્મેટ ઓફ રિપોર્ટિંગ પ્રમોટ્સ વોટ? રિલાયબિલિટી નો, રિલેવન્સ નો, અંડરસ્ટેન્ડેબિલિટી નો, કમ્પેરેબિલિટી યસ. તમે જ્યારે કોમન વસ્તુ અપનાવતા હોય, કોમન યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ, मतलब હું પણ ધંધામાં જે વસ્તુ અપનાવું છું તમે તમારા ધંધામાં એવી જ વસ્તુ અપનાવો છો. મેઝરમેન્ટના કોમન યુનિટ્સ, લાઇકવાઇઝ કોમન ફોર્મેટ, હું જે રીતે ફોર્મેટ બનાવતો હોય એવું જ ફોર્મેટ તમે પણ બનાવતા હોય તો જ આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ. ઓકે, હા, હું અકાઉન્ટિંગ અલગ રીતે રાખતો હોય, અલગ પદ્ધતિએ રાખતો હોય, તમે અલગ પદ્ધતિએ રાખતા હો, તમારું ફોર્મેટ અલગ હોય, મારું ફોર્મેટ અલગ હોય, તો કમ્પેરિઝન પોસિબલ જ નથી. કમ્પેરિઝન ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે કોમન વસ્તુ અપનાવતા હોય તો. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન જ છે કે જ્યારે કોમન યુનિટ્સ અપનાયા છે મેઝરમેન્ટ માટે, બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું રૂપીઝમાં લખતો હોય તમે ડોલરમાં, તો મજા ના આવે. બંને રૂપીઝમાં જ કેલ્ક્યુલેટ કરતો હોય મેઝરમેન્ટ, અને કોમન ફોર્મેટ હોય રિપોર્ટિંગ માટેનું, તો પછી એનો આન્સર આવે
D answer comparability.